जब पियो पानी हुसैन ने अली का नाम लो। जब पियो पानी हुसैन ने अली का नाम लो। जब पियो पानी हुसैन Le cinquième imam est Muhammad, surnommé Al-Bakir. Son père est l'imam Ali, fils de Al-Hussein, plus connu sous le nom de Zainul Abidin. Sa mère est Fatima, fille de l'imam Al-Hassan. Il est né le lundi 1er Rajab de l'an 57 de l'Hégire. Son père et sa mère étaient respectivement le petit-fils et la petite-fille de l'imam Ali ibn Abi Talib, donc du prophète. Ainsi, il était le premier à être descendant de l'imam Ali des deux côtés, en plus d'être totalement imprégné de l'environnement éducationnel du prophète de l'islam. Il eut également le malheur de vivre à l'âge de 4 ans le massacre de Karbala, où fut martyrisé son grand-père Al-Hussein. Citons pour mieux cerner son caractère. Il fut un homme de beaucoup de qualités, de grandeur, de révérence et de piété. Il était la quintessence du savoir, de la courtoisie et des dispositions au bien. Il fut dévot, humble et généreux. Les récits ci-après sont révélateurs de la qualité de son caractère. Un jour, un chrétien insulta l'imam en le traitant de bâcard, une vache. L'imam lui répondit: « Je suis Al-Bakir, celui qui exhume la connaissance. » Le chrétien rétorqua: « Tu es le fils d'une cuisinière. » L'imam répondit: « C'était son travail. » Le chrétien, injurieux, répliqua: « Tu es le fils d'une mère barbare. » L'imam lui dit: « Si tu as dit la vérité, qu'Allah lui pardonne, et si tu as menti, qu'Allah te pardonne. » Ayant constaté cette bonté chez l'imam, le chrétien se convertit à l'islam. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, un compagnon du noble prophète, raconta: « Un jour j'étais avec le prophète, qui gardait son petit-fils Hussein sur ses genoux et jouait avec lui. Le prophète me dit alors: « Ô Jabir, ce fils des miens engendrera un fils ayant pour nom Ali, qui à son tour engendrera un fils appelé Muhammad. Ô Jabir, lorsque tu le rencontreras, transmets-lui mes salutations. Après quoi tu ne vivras plus longtemps. » L'imam Al-Bakir était un océan de connaissances et pouvait répondre à toute question sans hésitation. Ibn al-Makki dit à ce propos: « Je n'ai jamais vu de grands savants se sentir aussi inférieurs devant quelqu'un, qu'ils le sont devant Muhammad Al-Bakir. Ainsi j'ai assisté à son entretien avec Hakim ibn Teba. Celui-ci était comme un enfant face à son instituteur. Muhammad, fils de Muslim, relate: « Jamais une question ne m'est venue à l'esprit sans que je manque de la poser à l'imam Muhammad Al-Bakir, jusqu'à ce que le nombre de questions que je lui ai posées atteint 30 000. À Médine, où il était la référence ultime en matière de connaissances, il arrivait que les gens évitassent de le rencontrer de peur de subir des représailles des dirigeants omeyyades de l'époque. Umar ibn Abdel Aziz, après s'être rendu compte de l'affaiblissement de la dynastie omeyyade à la suite de multiples coups portés par les révoltes des populations, décida d'interdire les injures qui étaient proférées tous les vendredis à l'encontre des descendants du prophète depuis l'imam Ali. Également, il prit la décision de rendre aux descendants du prophète le champ de dattier connu sous le nom de Fadak, que Fatima Zahra, qu'il avait hérité de son père le prophète, avait réclamé à Abu Bakr pendant son règne. De telles décisions encouragèrent les musulmans de l'époque à rendre visite à l'imam Al-Bakir sans plus aucune crainte. Cette terre fut appelée pour sa fécondité Al-Asrazab, ou l'époque d'or. L'imam Muhammad Al-Bakir se rappelait toujours Allah. Son fils, l'imam Jafar al-Sadiq, raconta: « Mon père se rappelait Allah à tout moment. Partout où je l'accompagnais, je le voyais évoquer Allah. Même lorsqu'il conversait avec les gens, il gardait Allah dans la mémoire. Il accomplissait la prière de Tahajjud, surrogatoire de minuit, régulièrement, était dévoué à l'adoration d'Allah, et pleurait d'amour d'Allah. Jusqu'au règne de l'Omeyyade Abdul Malik ibn Marwan, la monnaie utilisée par les musulmans était la monnaie byzantine. Un conflit éclata, et l'empereur byzantin voulut utiliser l'arme économique,
et envoya un ultimatum, après quoi les musulmans seraient privés de la monnaie byzantine. Embarrassé et craignant le pire, le calife demanda conseil à tous les notables, mais la situation étant tellement imprévisible, ils se déclarèrent tous dépourvus de solution. C'est alors que l'imam Bakir, voyant que la réputation de l'islam allait être atteinte et que l'État islamique risquait d'être déstabilisé par ses ennemis, conseilla au calife de collecter suffisamment d'or et d'argent de toutes les provinces islamiques, afin de frapper une monnaie islamique, pour remplacer la monnaie byzantine. Il indiqua le poids adéquat et les inscriptions qu'il fallait mettre sur la nouvelle monnaie. Il mourut empoisonné le lundi 7 Zilhadj de l'an 114 après l'hégire, à l'âge de 57 ans, et fut inhumé à Bakia à Médine. ઘણા લોકોને આજે પણ સવાલ છે કે કેટલાક ઇમામ કરબલામાં હતા. તો ત્રણ ઇમામો કરબલાના મેદાનમાં મોજૂદ હતા. એક આપણા ઇમામે હુસૈન, બીજા કરબલાના મેદાનમાં આપણા ચોથા ઇમામ ઇમામે અલી ઇબ્નુલ હુસૈન, અને ત્રીજા આપણા પાંચમા ઇમામ ઇમામે મુહમ્મદ બાકિર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ. તો આ વાતનું ધ્યાન તમને હંમેશા રહે કે ત્રણ ઇમામ માસૂમ કરબલાની ધરતી ઉપર મોજૂદ હતા, જમીન ઉપર મોજૂદ હતા. તો ઇમામનું બચપન આપણા પાંચમા ઇમામ 4-4.5 વર્ષની ઉંમરમાં પોતાના બાપ સાથે કરબલાનું સફર કર્યું, પોતાના દાદા ઇમામે હુસૈન સાથે કરબલાનું સફર કર્યું. અને આ વાહિદ ઇમામ હતા, એકલા ઇમામ હતા કે જેઓએ આખરી સુધી પોતાના બાબાથી લઈ પોતાના દાદાની શહાદતથી લઈ આખો કરબલાનો ઇતિહાસ, કરબલાનો મંઝર, યાની કેવી રીતે મદીનાથી પસાર થયા, કેવી રીતે મક્કા પહોંચ્યા, કેવી રીતે મક્કાથી ઇમામે હુસૈન નીકળી અને અલગ અલગ મંઝિલો, ડેસ્ટિનેશનો પસાર કરતા કરતા કરબલા સુધી પહોંચ્યા. કરબલામાં કેવી રીતે લશ્કર આવ્યું, કેવી રીતે પાણી બંધ થયું, કેવી રીતે જે છે ઇમામ હુસૈનના સાથીઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો, કેવી રીતે શહાદતો થઈ, કેવી રીતે ઇમામ હુસૈન શહીદ થયા, કેવી રીતે ખૈમાઓની આગ લાગી, કેવી રીતે આખો ઇતિહાસ આપણા પાંચમા ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ 5 વર્ષની ઉંમરમાં પોતાની આંખના સામે જોયું. અને એના બાદ કરબલાના બાદ કેવી રીતે લાશા પામાલ થયા, એ તમામ મંઝર કરબલાથી લઈ કૂફા, કૂફાથી લઈ શામ, શામના કેદખાનાથી લઈ અને પાછા એ લોકો કરબલા આવ્યા, કરબલાથી પાછા મદીના ગયા. અને એના પછી ઇતિહાસ લખે છે કે આપણા પાંચમા ઇમામ 37 વર્ષ 63 આની જિંદગી પોતાના બાબા ઇમામે અલી ઇબ્નુલ હુસૈન ઇમામે સૈયદુસ સાલિહીનના સાથે પસાર કરી. હવે તમે આ ઇતિહાસ ઉપર નજર નાખો કે ઇમામ કેટલા ખુશનસીબ હતા કે 63 આની જિંદગી પોતાના બાબાના સામે એમને પસાર કરી. એમની તમામ જિંદગી 57 હવે 63 આના અંદર તમે કાઢો કેટલા વર્ષ બાકી, કેટલા 20 વર્ષ બાકી રહ્યા. यानी 20 વર્ષની જિંદગી ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની પોતાની ઇમામતની જિંદગી હતી. यानी આ ઇમામને 37 વર્ષે ઇમામત મળી એટલે ઝાહિરી, અને ત્યાંથી લઈ અને 57 વર્ષ સુધી ઇમામ એટલે કે 20 વર્ષ સુધી ઇમામ તરીકે દુનિયાની સામે રહ્યા. પણ દોસ્તો ઇમામ જ્યારે દુનિયાની સામે આવ્યા તો એમને લકબ દેવામાં આવ્યું. એ લકબ શું છે? બાકીર. આપણે પાછળનો શું યાદ કરે છે? મોહમ્મદે બાકીર. ભાઈ હર એક ઇન્સાનને જે લકબ મળે છે એ લકબ એમને નથી મળતો, બલકે લકબ એટલા માટે મળે છે કે એ સિફત એના અંદર મોજૂદ હોય છે. કોઈ ઇન્સાન એવો હોય છે કે જોઈને જ માણસો કે ખબર છે આ કોણ છે? ઘણો મોંજે, બહુ વધારે ખાવાવાળો છે, એટલે એ ખાય છે માટીનો લકબ છે. બરાબર ને? વધારે બોલવાવાળો તે બોલે છે માટીનો લકબ છે. તો ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો લકબ શું? તો બાકીર. તો બાકીર જે લકબ છે એનો મતલબ શું? કાંઈ તો ઇમામમાં બાકીર જેવી કઈ ચીજ હશે ને તો બાકીર લકબ મળ્યો. બે બાકીરનો અર્થ થાય છે
ફાડવું. તો શું ઇમામ કોઈ ચીરતા ફાડતા હતા, ઓપેરા શો કરતા હતા કે શું કરતા હતા? સવાલ થાય છે ને મગજમાં, નોર્મલ છે વસ્તુ. એક ઘઉંનો દાણો તમે લો, જમીનને થોડી ખોદો, એના અંદર નાખો, પછી પાછી ફાંસી વાળી દો. એક બે દિવસ પછી ઘઉંનો દાણો શું કરશે? ભાઈ હું કઈ ભાગ આનો સવાલ તો નથી કર્યો ને, હું એ પસાર નથી કરી દઉં. શું કરશે ઘઉંનો દાણો? ઉગશે. કેવી રીતે ઉગશે? જમીનને શું કરશે? જોશથી બોલો જરા. ફાડશે. યાની ઘઉંના દાણાને જમીનમાં નાખવા તેના અંદર એક સિફત હતી. એને શું કર્યું? એને પોતાની તાકાત બતાડી જમીનને શું કરી? ફાડી દીધી અને બહાર નીકળ્યું. તો એવી જ રીતે ઇલ્મ આદમથી આ દુનિયાના અંદર ખુદાવંદે આદમને મૂક્યો હતો. આદમ સાહેબે ઇલ્મ હતા, નૂહ સાહેબે ઇલ્મ હતા, ઇબ્રાહિમ સાહેબે ઇલ્મ હતા, ઇસ્માઇલ સાહેબે ઇલ્મ હતા, ઝકરિયા સાહેબે ઇલ્મ હતા. તમામ યુસુફ, યાકૂબ જેટલા નબીઓ હતા, તમામ સાહેબે ઇલ્મ હતા. પણ ઇલ્મ ઢંકાયેલું હતું. ઇલ્મ હજી સુધી બહાર નહોતું નીકળ્યું. તમામ નબીઓથી અફઝલ મુરસલે આદમ આપણા નબી, એના પાસે તમામ કાયનાતનું ઇલ્મ હતું. ઇલ્મ ઢંકાયેલું હતું, હજી ઇલ્મ બહાર નહોતું નીકળ્યું. એના પછી મૌલાએ કાયનાત, તમામે તમામ ઇલ્મના માલિક, સલુની સલુની તો દાવો કરવાવાળા મૌલા, એના પાસે ઇલ્મ મોજૂદ હતું. ઇલ્મ ઢંકાયેલું હતું, ઇલ્મ બહાર નહોતું નીકળ્યું. એવી જ રીતેના બાદના જેટલા પણ ઇમામે હસન આવ્યા, સાહેબ ઇલ્મ, ઇમામે હુસૈન આવ્યા, સાહેબ ઇલ્મ, ચોથા ઇમામ આવ્યા, સાહેબ ઇલ્મ. પણ પાંચમા ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે એ ઇલ્મ જે આદમથી ઢંકાયેલું હતું, મોહમ્મદ મુસ્તફા સુધી, અને જે મોહમ્મદ મુસ્તફાથી ઢંકાયેલું હતું, ચોથા ઇમામ સુધી, એ ઢંકાયેલા ઇલ્મને દુનિયાની સામે એવી રીતે પ્રચાર કર્યો કે લગન દુનિયાવાળાઓએ કીધું કે તમો મોહમ્મદ બાકર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ છે. યાની ઇલ્મ મોજૂદ હતું પણ મોકો નહોતો. હર એક નબીને મોકો ના મળ્યો, ઇમામોને મોકો ના મળ્યો. એ સિર્ફ પાંચમા ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને મોકો મળ્યો. અને ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે એ ડટાયેલા ઇલ્મને દુનિયાની સામે ખજાનાને જે છે એ ઢંકાયેલા, જેવી રીતે ઘઉંનો દાણો જમીનને ફાડીને નીકળે છે, એવી રીતે ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે તમામ ભીતને ચીરી અને ઇલ્મને બહાર નીકાળી દુનિયાની સામે. અને એ ઇલ્મનો મદ્રેસો પાંચમા ઇમામથી શરૂઆત કરવામાં આવી. અને છઠ્ઠા ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે એ મદ્રેસાને મોટો કર્યો અને એના અંદર યુનિવર્સિટી તરીકે જાહેર કરી. યાની દુનિયાના અંદર આજે આખી દુનિયા પાસે યુનિવર્સિટીનો કોન્સેપ્ટ મોજૂદ છે. ત્યારે અમેરિકામાં કોઈ ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી ન હતી, ફ્રાન્સના અંદર કોઈ યુનિવર્સિટી ન હતી, લંડનના અંદર કોઈ યુનિવર્સિટી ન હતી, ઇન્ડિયાના બેંગ્લોરમાં કોઈ યુનિવર્સિટી ન હતી. યાની દુનિયાના અંદર કોઈ યુનિવર્સિટી ન હતી. ઇન્ટરનેશનલ અગર આ કોન્સેપ્ટ અગર દુનિયાની સામે કોઈ મૂક્યો છે તો પાંચમા ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે મૂક્યો છે. અને એ કોન્સેપ્ટને દુનિયાની સામે અમલી જામો કોઈ પહેરાવ્યો છે તો એમના બાદ એમના દીકરા ઇમામે જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પહેરાવ્યો છે. કારણ કે તમે જુઓ, યુનિવર્સિટી ત્યારે કહેવાય છે કે જ્યારે એ દેશના અને બહાર દેશના છોકરા છોકરીઓ, તાલીમી ઇલ્મો, સ્ટુડન્ટ એલેવ ભેગા થઈને ભણે. બરાબર ને? તો શું કહેવાય? ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સિટી. આ જે કોન્સેપ્ટ છે ને, તમે ભણવા જાઓ, ક્યાંનું છે ભાઈ? આ પસાર કરીને આવ્યા, કહ્યું કે આ ફલાણી જગ્યાનું છે. કે યુનિવર્સિટી છે લોકલ છે કે ઇન્ટરનેશનલ? તો તે ઇન્ટરનેશનલ છે તો એનો વાલ્યુ વધી જશે. તો ઇમામે ઈ જમાનાના અંદર તમે વિચાર કરો કે અરબસ્તાનના અંદર પહેલી યુનિવર્સિટીનો જે પાયો નાખ્યો છે પાંચમા ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે નાખ્યો છે. અને ઇલ્મની બુનિયાદ એવી રીતે દુનિયાની સામે ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે ઉજાગર કરી દોસ્તો કે છાતી ફાટી ગઈ અને ઇલ્મના દરિયા જે છે મદીને મુનવ્વરામાં વહેવા લાગ્યા. અને એની તરસ રોમથી ઇટાલી આવવા લાગ્યા, હિન્દુસ્તાનથી હિન્દી આવવા લાગ્યા, ચાઇનાથી ચીની આવવા લાગ્યા. આખી દુનિયાના લોકો ભેગા થયા ક્યાં? મદીને મુનવ્વરાના અંદર. અને એ મક્તબ, એ મદ્રેસો, એ યુનિવર્સિટીનું નામ કોઈ બીજું ન હતું બલકે અહલે બેત
સલાતુ વસ્સલામનો દરવાજો. તો દોસ્તો, આ પાંચમા ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની જિંદગીની શરૂઆત ભલે ગમનાક અને દર્દનાક હતી, પણ જ્યારે બાદશાહો લડાવા લાગ્યા તો મોકો એમને ફરાહમ થતો રહ્યો અને મોલા દુનિયાની સામે એ ઇલ્મના ઝરણા વહેતા વહાવા લાગ્યા અને જિંદગી પસાર કરવા લાગ્યા. પણ દોસ્તો, હંમેશા આ દુનિયાનો જે છે રીત અને રિવાજ રહી છે કે જ્યારે એક હાકીમ હુકુમત પર બેઠો હોય, બાદશાહ હોય, એની ઇજ્જત ના થાય અને એક સાદા માણસની ઇજ્જત કરવામાં આવે તો કોઈ દિવસ બાદશાહ ખમી નથી શકતો. તે બાદશાહ હતો હશ્શામ બિન અબ્દુલ મલિક અને ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ દુનિયાની સામે સાદા હતા. હજના મોકા ઉપર હશ્શામની સવારી આવે છે તો લોકો ક્લાસ નથી દેતા, પણ જ્યારે તમારા અને મારા મોલા એક સાદા કપડાના અંદર કે જેમાં ઠીગડા લાગેલા છે, જેના અંદર ન કોઈ જગમગાહટ છે, ન કોઈ તાજ છે માથા ઉપર, તેમ છતાં લોકો યબ્ન ઝહરા અલી ઇબ્ન હુસૈનના દીકરાને જોઈને ક્લાસ આપતા થઈ જાય છે, જગા આપતા થઈ જાય છે અને કાબાનો વારિસ કાબા સુધી પહોંચી જાય છે. તો આ મંઝર જ્યારે બાદશાહ વખત જોઈ છે, એના દિલના અંદર નફરત પેદા થવા લાગે છે કે મારા પાસે હુકુમત છે, મારા પાસે તાજ છે, મારા પાસે છે આખી મિલિટરી છે, આખો બાદશાહ છે. જ્યારે આ એક સાદડી ઉપર બેસવા વાળો માણસ છે તો લોકો એની આ ઇજ્જત આપી રહ્યા છે. પણ દોસ્તો, અહેલે બેતમાં ફર્દ હતા, દુનિયાની સામે જ્યારે આવ્યા હતા તો સારા લિબાસમાં હતા, પણ એ જિંદગી અફઝલ જિંદગી હતી કે તમે એક જિંદગીના પહેલુ પર નજર કરો. ઇબાદત તમે જુઓ તો પોતાના બાબા ઝૈનુલ આબિદીનની ઇબાદતની શક્લ એના અંદર નજર પડતી હતી. ઇલ્મ જુઓ, પોતાના દાદા અલી મુર્તઝા એમના અંદર હતું. સખાવત જુઓ તો મૌલા ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની સખાવત એમના અંદર મોજૂદ હતી. રિવાયતમાં છે કે અબુ ઝર ગફારી આવ્યા અને આવીને કહ્યું કે મૌલા, બહુ તંદસ્ત છું, હાથમાં પૈસો નથી, મુફલિસ થઈ ગયો છું, મદદ કરો. તો પાંચમા ઇમામે કહ્યું કે એ અબુ ઝર, હમણાં મારા હાથ પણ ખાલી છે, તો તારી ક્યાંય મદદ ના કરી શકું. રિવાયતના શબ્દો છે કે દરમિયાન એક શેર પડવાવાળો શાયર ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની બારગાહમાં દાખલ થયો. જ્યારે શાયર દાખલ થયો તો એને કહ્યું કે મૌલા, હું તમારી શાન અહેલે બેતમાં એક શેર લખ્યો છે, અગર તમારી ઇજાજત હોય તો શેર પેશ કરો. તો મૌલાએ કહ્યું બિસ્મિલ્લાહ. હવે તમે જુઓ, જાબીર આવ્યો છે પૈસા માંગવા, કહી દો મૌલા. મૌલા કે મારા હાથ ખાલી છે. એક શાયર આવે છે કે શેર બયાન કરો, મૌલા की इजाजत છે. શેર બયાન થયો દોસ્તો. ઇમામે પોતાના નોકરને કહ્યું, જા ફલા શામમાંથી લાવી પૈસા આપી દીધું. હજી ઓલો અબુ ઝર બહાર બેઠેલા છે. ઇમામ કે છે ફલા શામમાં પૈસા છે, લાવીને આને દે. નોકર ગયો, શામનો દરવાજો ખોલ્યો, પૈસાની પોટલી પાડી લાવી અને આને દીધી. એને કે મૌલા બીજો પણ શેર કહો. મૌલા કે બિસ્મિલ્લાહ. એને પાછો અહેલે બેતની શાનમાં શેર કીધું. પાછું મૌલાના નોકરને કીધું, જા ઈ શામરમાંથી બીજી પોટલી લાવવાની દી. અબુ ઝર મંઝર જોઈ છે, હું પૈસા માંગુ છું તો મૌલાએ કહ્યું હાથ ખાલી છે. આ શાયર શેર પડે છે તો પોટલી પર પોટલી નીકળે છે. ત્રીજી વખત પણ એમ થયું. પછી આખિરકાર ઓલો શાયર બોલ્યો કે મૌલા, હું માલે દુનિયાના લાલચમાં શેર નથી પડતો, બલ્કે હું ચાહું છું તમે મારા માટે દુઆએ ખૈર કરો તાકી મારા માટે આખિરતનું ભાથું તૈયાર થઈ જાય. તો રિવાયતમાં લખે છે કે મૌલાએ હાથો ઉપાડ્યા અને એના માટે દુઆએ ખૈર કરી, જ્યાં આખિરતમાં તારા માટે સુકૂન છે. તો કોઈ પણ શેર પડવા વાળો, બરસિયો પડવા વાળો, નોહો પડાવવા વાળો ઇન્સાન જે પણ છે ખુશ નસીબ છે. ખરેખર મૌલા પાંચમા ઇમામની સીરત છે કે જે પણ અહેલે બેતના ગમમાં અહીંયા બોલે છે, અહેલે બેતના ગમમાં રોએ છે, અહેલે બેતની શાનમાં કસીરા પડે છે, એ પાંચમા ઇમામની દુઆના અંદર શામિલ હાલ છે ઇન્સાન. પછી માણસ આયલો ગયો. એના બાદ જાબીર ઇબ્ન અબ્દુલ્લાહ અંસારી કહે છે, મૌલા તમે મને કહ્યું હાથ ખાલી છે ને ઓલાને પોટલી આપતા. તો મૌલા કે જાય શામમાં જોઈ આવો.
જાબીર ઊભો થાય છે, શામનો દરવાજો ખોલે છે, અંદર જોઈએ છે તો પોટલીઓ કે કાંઈ નથી, કઈ સામાન જ નથી, કાંઈ બગાડ નથી, કાંઈ જાતની સપોસ નથી, કોઈ પેટી નથી, કાંઈ નથી, શામનો ખાલી પડ્યો છે. મૌલાની ખિદમતમાં આવ્યો, કા મૌલા એ શામમાં તો કાંઈ નથી, તો કેવી રીતે ઓલો પૈસા દેતો હતો તમારો નોકર? તો મૌલાએ મર્તબા કહ્યું કે સાંભળ, જે તું જોઈ રહ્યો છે જાહેર છે મારું, પણ જે ઓલો પૈસા લાવીને દેતો તો એ ખુદાનો રૂમુજ અને રાજ છે. એના બારામાં તું અંદર કરવાની કોશિશ ના કર, બલકે તારા માટે હવે કઝા અને કદર ઈ છે કે તું હમણાં તારા ઘરે આવ્યો છે. જાબીર કે ઘરે આવ્યો, ઘરે આવ્યો તો થોડીક વાર નથી દરવાજો કોઈ ખટખટાવ્યો. જાબીરનું કહેવું છે કે એક માણસ દાખલ થયો કે જાબીર, યાદ છે ફલાણા જમાનામાં તારા પાસેથી ઉધાર લીધા હતા, આ ત્રેકમાં ભરવાયો છે. હવે એને જાણથી મગજના અંદર કે મૌલા મને કેમ નહોતા દેતા? કારણ કે મૌલા સાહેબ ઇલ્મ છે, શાયરને એ વખતે જરૂરિયાત હતી માટે એને અતા કરવામાં આવ્યું. અને મૌલાને ખબર હતી કે જાબીર તને હમણાં જે પૈસાની જરૂરત છે અલ્લાહ બંદોબસ્ત કર્યો છે, તારા ઘરે પહોંચી જશે, માટે તો હમણાં જે મારા ઝાહિરી ખાલી હાથ જોઈ રહ્યો છે એના પર શક ન ફરમાવો. તો દોસ્તો, ઇમામ અલૈહિસ્સલાતો વસલામ એ હઝરાતે કરામ છે દોસ્તો, કે જેઓ ઝાહિરી પણ જોતા હોય છે, બાતની પણ જોતા હોય છે. અને તમોને હું એ છે કે જેની આંખો ઝાહિરી જોઈ શકે છે, બાતની નથી જોઈ શકતી. ઇમામ અલૈહિસ્સલાતો વસલામ એ છે કે જેઓ કઝા અને કદરના જાણકાર છે. તમોને હું એ છે કે હમણાં મિનિટ પછી શું થવાનું છે એના પણ જાણકાર નથી. તો દોસ્તો, ઇમામ અલૈહિસ્સલાતો વસલામની જિંદગી પસાર થઈ રહી હતી, ઇલ્મ વેચી રહ્યા હતા, લોકો આવી રહ્યા હતા, ફાયદો ઉપાડી રહ્યા હતા, પણ હુકુમતને પસંદ ન હતું. બિલાખિર બગદાદમાં બેઠેલો બાદશાહ મદીનામાં ચટાઈ પર બેઠેલા, એક સાદડી પર બેઠેલા ઇમામને ખમી ન શક્યો. રિવાયત લખેલી છે કે એણે મદીનાના ગવર્નરને કાગળ લખ્યો. આમ તેના મોડ કેટલા પણ કામ કર્યા પણ એમાં ઇમામની શહાદત ના થઈ. પણ જે રિવાયત લખી છે એ આ પ્રમાણે છે કે એણે જે છે ઝહેર મંગાવ્યું, એ ઝહેરને જે ઘોડાના ઉપર બેસવાની ગાદી હોય છે ને, એ ઘોડાની ઝીન ઉપર, ગાદી ઉપર એ ઝહેરને ભેળવાયું. આગલા જમાનામાં ઝહેર બે રીતે દેવામાં આવતા. એક ઝહેર ખવડાવવામાં આવતું, જે હજી સુધી એ રીત ચાલે છે, પણ એક ઝહેર કેવી રીતે દેવામાં આવતું, યા તેના કપડામાં ચોપડી દેવામાં આવે. તો એ ઝહેર એટલું ખતરનાક હતું કે અગર કપડામાં પણ હોય તો તમારું શરીરના નીચાઈ જાય. તો એણે જે તરીકો અપનાવ્યો, પીવરાવો કે ખવડાવવા ના અપનાવ્યો, એણે જે ઘોડાની જે ઝીન હોય, ગાદી હોય, એનામાં ભેળવાયું અને મોંઘા મેલી ઊંચા મેલી ગાદી ઝેર એના અંદર જ્યારે બેબસ્ત થઈ ચૂક્યું, લાગી ચૂક્યું, તો એક આબાદ કદો તરીકે એણે બગદાદથી મોકલ્યું મદીના. અને જે લઈને ગયો નામ હતું ઝૈદ. જ્યારે ઝૈદ મદીના પહોંચ્યો, કોના તરફથી? બાદશાહ તરફથી. હશામ બિન અબ્દુલ મલિક, ખુદા લાનત કરે, હજાર. જ્યારે ઇમામના ઘરે પહોંચ્યો કે બાદશાહે તમને આ કદો આપ્યો છે. કઈ ખુશીમાં? કઈ બાદશાહને થયું કે તમને કદો આપ્યો. ઇમામ તો કઝા કદના જાણકાર હતા, એનો કદો લીધો, ખોળામાં મૂકી દીધો. અમુક દિવસ પસાર થયા. હવે જમાનામાં ઈમેલ કે ટેલિફોન તો ન હતો કે ખબર પડે કે શું થયું. અગર ઇમામની શહાદત થઈ તો કોઈ તો કેને આવી લે. તો બાદશાહ જોયું કે લાગે છે ઇમામ હજી સુધી ઘોડા ઉપર ચડાવી નથી, ગાદીની નીચે બેઠા નથી, શહાદતની ખબર આવી નથી. એણે એ વખત બીજો કાગળ લખ્યો. આ રિવાયતના શબ્દો છે. મદીનાનો ગવર્નર એના ઉપર લેટર લખ્યો ઇમામ કે બાય ફોર્સેથી ઇમામ અલૈહિસ્સલાતો વસલામ પર હુકમ નાઝિલ કર કે તમે બાદશાહના આપેલા કદોને ખોળામાં ફેંકી દીધો છે, તમે એના ઉપર બેસતા નથી, તો તમે બાદશાહનું શું કરી રહ્યા છો? અપમાન કરી રહ્યા છો. એવી રીતે ફોર્સે કરે કે
ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પોતાના ઘોડા ઉપર મૂકે અને પોતે એના ઉપર બેસે અને એની શહાદત થાય. પાછો નેત્ર ગયો મદીનાનો હાકીમ બિલેતને મોકલાય કે જાઓ ઇમામને પકડી લઈ આવો મારી પાસે. ઇમામ ગયા દરબાર. એણે કહ્યું તમે બાદશાહનો અપમાન કરો છો, બાદશાહના કદોને તમે ખોળામાં ફેંકી દીધો છે. તમે જો રિવાયતના શબ્દો, ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ મસલિયતના જાણકાર હતા. કહ્યું મને ખબર છે કોણે મોકલ્યો છે ને કેમ મોકલ્યો છે, પણ હવે મને ખબર પડી ગઈ છે કે મારો વખત આવી ચૂક્યો છે. એના બાદ ઇમામ મદીનામાં બાદશાહના ગવર્નરના મહેલમાંથી નીકળી અને પોતાના ઘરમાં આવે છે. એના બાદ રિવાયત બની છે કે ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જેવા ઘરમાં કરે છે, એમના દીકરા ઇમામ જાફર સાદિક સામે જોઈ છે. નાના નાના બીજા બચ્ચા તે લોકો સામે જોઈ છે. એવી નિગાહથી જોઈ છે કે છઠ્ઠા ઇમામ ખુદ રિવાયત કરે છે દોસ્તો કે એવી રીતે મારા બાબા કોઈ દિવસ અમારા સામે જોયા ન હતા. જાણે કે ના છેલ્લી વખત અમને ખુદા હાફિઝ કહી રહ્યા હોય. છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કે આખરી વખતે ઘરના અંદર આવ્યા અને હુકમ આપ્યો નોકરને કે જા ઘોડા ઉપર ગાદીને મૂકી દે. એના બાદ છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કે મારા બાબાએ આંખમાંથી આંસુ જારી હતા અને મને છાતીથી લગાવ્યું. નાના નાના બીજા બચ્ચાઓને છાતીથી લગાવ્યા. એવો મંઝર હતો ઘોડા ઉપર બેસવાનો કે જે રીતે ઘોડા ઉપર બેસવાનો શહીદ કરબલાનો મંઝર હતો દોસ્તો. જ્યારે હુસૈન પણ રૂખસતી ખૈમાથી લીધા હતા તો રિવાયતમાં છે ને ઇમામ હુસૈન બહાર નીકળવાની કોશિશ કરતા હતા, સેનાને પકડી લીધી હતી, પાછા ઇમામ અંદર ચાલ્યા હતા. ખૈમાનો દરવાજો કેટલી વખત જે ઉપાડતો હતો પડદો, કેટલી વખત નીચે પડતો હતો. રાવી કહે છે કે દેખાતું ન હતું કે કોણ નીકળે છે કોણ કરે છે, પણ જ્યારે જોયું તો ખબર પડી કે જ્યારે હુસૈન નીકળતા હતા તો ક્યારેક જે છે ઝૈનબ પકડી લેતી હતી, ક્યારેક કુલસુમ પકડી લેતી હતી, ક્યારેક જે છે બીજી બીબીઓ પકડી લેતી હતી. એવી જ રીતે જ્યારે તમારા અને મારા પાંચમાં ઇમામ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ આખરી વખતે નીકળ્યા તો છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કે વારંવાર મારા તરફ જોતા જોતા ઘોડાના નજદીક ગયા તો રિવાયત છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કે હું જે છે મારા બાબાના ઘોડાની લગામ પકડી લીધા અને મારા બાબાને સહારો આપ્યા અને મારા બાબા ઘોડા ઉપર બેસી ગયા. પણ હું કહે છે મારા છઠ્ઠા ઇમામ ખબર છે કે બાબા શહાદત તરફ આગળ વધી રહ્યા છે ઘોડા, પણ નસીબદાર છો તમે કે જ્યારે તમારા બાબાની રૂખસતી છે તમે તમારા બાબાના ઘોડાની લગામ પકડી રહ્યા છો, બાબાને સવાર કરવા માટે સહારો આપી રહ્યા છો, મદદ કરી રહ્યા છો. પણ હાય કરબો બના કે જ્યાં હુસૈન તરતરા ઘોડાના પાસે આવીને ઉભા રહ્યા તો એક મરતબા ચારો તરફ નિગાહ કરી, ક્યારેક નહેરની તરફ જોઈને કહ્યું ભાઈ અબ્બાસ હુસૈનને સવાર નહીં કરો, ક્યારેક મેદાનની તરફ જોઈને કહ્યું બેટા અલી અકબર બાબાની લગામ નહીં પકડો, ક્યારેક બીજા તરફ જોઈને કહ્યું ભત્રીજા કાસિમ અરે ચાચાને ઘોડા ઉપર સવાર નહીં કરો. दोस्तों इमाम मजलूम की हालत थी, पर ये इमाम मोहम्मद बाकिर खुश नसीब था कि પોતાના જવાન લાલે સહારો આપ્યો, મૌલા ઘોડા ઉપર સવાર થયા. દોસ્તો અરે છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કે થોડો વખત ન ગુજર્યો હતો કે મારા બાપા પાછા ઘોડા ઉપરથી તશરીફ લાવ્યા અને એક મરતબા મારી નજર પડી કે મારા બાપા ઘોડા ઉપર ડગમગાવી રહ્યા છે, આંખો ફરી ચૂકી છે, ચહેરાનો રંગ બદલાઈ ચૂક્યો છે. મારા બાપાને અમે એક મરતબા આગળ વધ્યા, સહારો આપીને ઘોડાની જમીન ઉપર ઉતાર્યા. હું કહે છે છઠ્ઠા ઇમામ અરે નસીબદાર છો કે બાબા ઘોડા ઉપર જ્યારે ડગમગાવા લાગ્યા તમે
इमाम जाफर सादिक कहे थे कि मदीना के लोगों ने बुलाया मदीना लोगों का पास आया इमाम वसीयत करी कई बेटा मने गुसल दे दे बेटा मने त्रण कपड़ा में कफन दीजे बेटा जो बागड़ी पेरू छे मारा अमामो बांधे बेटा जी अबा नमाज में पेरू छे अबा मने उठाड़जे वो कहेश मौला नसीबदार छु के बेटो मौजूद छे जे अबा जे अमामो छे ने मेहरबानी वसीयत करी रही आ छे नसीब થઈ રહ્યું છે પણ હાય હુસૈન જ્યારે આખરી વખતે મેદાનમાં જઈ રહ્યા છે એક મરતબા જ્યારે લાશો જમીન ઉપર હતો જે પેલા હડતું બધું ફાડી લેવામાં આવે છે પણ દોસ્તો એના બાદ વસિયતો તમામ થઈ અને એક દિવસ ગુજર્યો ઇમામની હાલત વધારે ખરાબ થઈ બીજો દિવસ ગુજર્યો ઇમામની હાલત વધારે ખરાબ થઈ આખિરકાર 7 દિન હજની રાત આવી इमाम अलैहिस्सलाम ने अचानक रातना अंधाराમાં रिवायत કહે છે કે છઠ્ઠા ઇમામે જોયું કે મારા મોઢાના હાથ પગ નથી ડગી રહ્યા એક મરતબા કહ્યું બાબા પણ શું જોયું કે મોલા બોલી નથી રહ્યા છઠ્ઠા ઇમામ છાતી સરકે છોડી ગયા એક મરતબા આનો નારો લગાવ્યો એ મદીના વાળો મારા બાબા ગુજરી ચૂક્યા બસ અલ્લાહનો વાળો મદીનામાં चारों तरफ रोवानी आवाज बुलंद थई अनेका बाद रिवायत लखे छे के इमाम अलैहिस्सलाम ने गुस्लो कफन देવામાં આવ્યું અને ઇમામનો જનાઝો જન્નતુલ બકીમાં દફન થયો પણ હું કહીશ આખિરમાં કે મૌલા ગુસ્લો કફન નસીબ થયો અરે જન્નતુલ બકી નસીબ થઈ કબર પણ હાય મદલૂમ હુસૈન इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व वालिहा व बनीहा परवरदिगार हमारे नज़र इबादत में कबूल फरमाओ खुदा बंदा इमाम मज़लूम इमाम मोहम्मद बाक़िर ना करोना सदका हमारा कबूल फरमाओ एमना बाबा हुसैन बीमार इमाम सदका बीमार ने शिफा नसीब फरमाओ ऐ अल्लाह एक मरीज से पेरिस ना अंदर हमजा करीने पीछे पाए गैर ऑपरेशन से खास पेरिस की फोड़े मुझे दुआ फरमाओ मांगला पांचवा इमाम ना बाबा अली इब्न हुसैन नसर का मरीज ने जल्द अजल सेहत से सलामती की इनायत फरमाओ परवरदिगार तमाम हमारी परेशानी एहतिजाजी का कलम और दिल लोह कुना ये मुक़द्दर ही तेरा किस तरह होगा बयां जलती रेती पे पड़ा तेरा लाशा बेकफन आपके पाक बदन से हुआ खून रवां جسمك فوق تراب ودم كل الثياب احترق جسمك من بر والشمس غليل يا حسين بن علي मेरे सदक़े से मिली जिंदगी को यही